We will see about one-dimensional wave equation. One-dimensional wave equation format is dou square u by dou t square is equal to c square dou square u by dou x square. இதில் இந்த u and cக்கு பதிலாக வேறு கான்ஸ்டன்ட்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணுவாங்க. First question, what are the various solutions of dou square u by dou t square is equal to a square dou square u by dou x square. இது 2 மார்க்கில் கேட்பாங்க. வேரியஸ் சொல்யூஷன்ஸுங்கிறப்போ மெத்தட் ஆஃப் செப்பரேஷன்லாம் சால்வ் பண்ணி வர்ற சொல்யூஷன்ஸ் மட்டும் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. y of x, t is equal to a1 e power px plus a2 e to the power minus px, a3 e to the power pat plus a4 e to the power minus pat. Second solution, y of x, t is equal to a5 cos px plus a6 sin px, a7 cos pat plus a8 sin pat. Next solution, y of x, t is equal to a9x plus a10 into a11t plus a12. This is the possible solution. Second question, what is the constant a square in the wave equation u double t is equal to a square u double x, or dou square y by dou t square is equal to c square dou square y by dou x square? What does c square stand for? இப்படி ஈக்குவேஷன் கொடுத்தாலும் அதுவே தான். டோ ஸ்கொயர் யூ பை டோ டி ஸ்கொயருக்கு பதிலாக தான் யூ டபுள் டி இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே சி ஸ்கொயர் இருக்கிற இடத்துல ஏ ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருக்காங்க. டோ ஸ்கொயர் யூ பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர். இது யூக்கு பதிலாக ஒய் ரீப்ளேஸ் பண்ணி இந்த ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இப்படி கொடுத்தாலுமே இந்த ஏ ஸ்கொயர் அல்லது சி ஸ்கொயரோட வேல்யூ கேட்குறாங்க. ஏ ஸ்கொயர் ஆர் சி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு டி பை எம். டி இஸ் டென்ஷன், எம் இஸ் மாஸ் பர் யூனிட் லென்த் ஆஃப் தி ஸ்ட்ரிங். Problem on vibrating string with zero initial velocity. Zero initial velocity na type 1. Boundary and initial conditions of the deflection y of x, t are: first condition is y of 0, t equal to 0. Second one, y of l, t is equal to 0. These are boundary conditions. Dou y by dou t of x, 0 is 0. Y of x, 0 is equal to f of x. These two conditions are initial conditions. Second y value t வந்ததுனா boundary conditions, y value 0 substitute பண்ண வந்ததுனா அது initial conditions. Suitable solution of wave equation is y of x, t is equal to c1 cos px plus c2 sin px into c3 cos pat plus c4 sin pat. இது equation 1 ன்னு consider பண்ணிக்கிறோம். Condition 1 apply பண்ணோம்னா c1 value 0, condition 2 apply பண்ணோம்னா p value கிடைக்கும். p value n pi divided by l. and condition 3 apply பண்ணுறப்போ c4 value 0 ஆகும். இதெல்லாம் substitute பண்ணி most general solution என்ன வரும்னா y of x, t is equal to summation n varies from 1 to infinity cn sin n pi x by l cos n pi at by l. இது equation 2 கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ condition 4 apply பண்ணோம்னா y of x, 0, அதாவது y of x, tல t இருக்கிற இடத்துல 0 apply பண்ணோம்னா this is equal to summation n varies from 1 to infinity cn sin n pi x by l. இன்னொரு டேர்ம் இருக்கும். இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸில் y of x, tல cos n pi at by lன்னு ஒரு டேர்ம் இருக்கும். காஸில் எக்ஸுக்கு பதிலாக 0 போட்டோம்னா cos 0 வேல்யூ 1. அதனால் அந்த டேர்ம் இங்கே போடல. காஸ் டேர்ம் ஒன்று இருக்கும். இதுக்கு ப்ரீவியஸ் ஈக்குவேஷனில் டீக்கு பதிலாக 0 போட்டோம்னா cos 0ன்னு வரும். cos 0 வேல்யூ 1. ரிமைனிங் இருக்க டேர்ம்ஸ் இது. கண்டிஷன் 4 என்ன? y of x, 0 is equal to f of x. இப்போது இந்த பார்ட்டை விட்டுட்டு ரிமைனிங் இருக்கிறத மட்டும் பார்த்தோம்னா இது வந்து ஹாஃப் ரேஞ்ச் சைன் சீரீஸ் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது. ஹாஃப் ரேஞ்ச் சைன் சீரீஸ் ஃபார்மேட்டில் cnக்கு வேல்யூ என்ன வரும்? அங்கே வந்து bnன்னு படிச்சிருப்போம். இங்கே cnக்கு வேல்யூ 2 by l integral 0 to l f of x sin n pi x by l dx. இப்போ இந்த cn வேல்யூவை நம்மளோட ஜென்ரல் சொல்யூஷன் ஜென்ரல் சொல்யூஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நமக்கு சொல்யூஷன்ஸ் கிடச்சிடும். இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம், a string is stretched and fastened to 2 points x equal to 0 and x equal to l apart. ஒரு ஸ்ட்ரிங் எடுத்துக்கிறோம். ஸ்ட்ரிங்குங்கிறப்ப கம்பி, அது வந்து ஸ்ட்ரெச்டு அண்ட் ஃபாசன்டுனா நல்லா இழுத்து கட்டியிருக்காங்க. இப்போது x equal to 0லேருந்து x equal to l லென்த்துக்கு கட்டியிருக்கோம். Motion is started by displacing the string into the form y is equal to k into lx minus x square, from which it is released at a time t equal to 0.
இப்போ இப்படி இழுத்து கட்டியிருக்காங்கங்கிறப்போ ஃபஸ்ட்டு இப்படி தான் இருந்திருக்கும். ஸ்ட்ரிங் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேயே இப்படி இருக்குது. இப்படி இருக்க ஸ்ட்ரிங்கை வந்து இப்போ இதில் எப்போ மோஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும்னா இப்படி இருக்க ஸ்ட்ரிங்கை இந்த ஃபார்மேட்டுக்கு வளைக்கிறாங்க. இந்த ஃபார்மேட் y = k × lx - x ஸ்கொயருங்கிறப்போ இந்த ஃபார்மேட் பேரபோலா ஃபார்மேட்டில் இருக்க மாதிரி வளைக்கிறப்போ இப்படி வளைச்சிட்டு இப்படி இழுத்துட்டு போகிறாங்க. இப்படி இருக்க ஸ்ட்ரிங்கை அப்படியே மேலே இழுத்துட்டு போகிறப்போ அந்த வளைஞ்ச ஃபார்மேட் வந்துடும் இல்லையா, இப்படி வளைஞ்சிருது. இப்படி இழுத்துட்டு வந்துட்டு உடனே t = 0 டைம் வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாக ஆகிடும். இழுத்துட்டு வந்துட்டு உடனே விட்டுறாங்க. விடுறப்போ என்ன ஆகும், இங்கே வைப்ரேஷன் இருக்கும் இல்லையா, வைப்ரேட் ஆகும். இந்த வைப்ரேட் ஆகிறப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து மேலே கீழே மாறிட்டு வந்துட்டுருக்கோம் இல்லையா, இந்த டிஸ்டன்ஸை தான் நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணணும். எப்போ இந்த ஸ்ட்ரிங் வந்து அப்படியே தான் இருக்குது, எல் லென்த்தில் இப்படி கட்டியிருக்காங்க, அதில் வந்து எந்த மோஷனுமே இருக்காது. இப்படி இருக்க ஸ்ட்ரிங்கை இந்த ஃபார்மேட்டுக்கு தூக்கிட்டு விடுறாங்க. தூக்கிட்டு விடுறப்போ இப்போ இது வைப்ரேட் ஆகும். அப்போ தான் அந்த மோஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது. இப்போ என்ன ஃபைண்ட் பண்ணணும், ஃபைண்ட் தி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் எனி பாயிண்ட் ஆன் தி ஸ்ட்ரிங் அட் ஏ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் எண்ட் அட் டைம் டி. வைப்ரேட் ஆகிறப்போ இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிஸ்டன்ஸ் இங்கேருந்து இங்கே எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குங்கிறத தான் கேட்குறாங்க. டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து ஏதாவது ஒரு எண்டில் இருந்து எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸு. இப்போ இங்கேருந்து இங்கே எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ்னு எடுத்துட்டோன்னா இங்கேருந்து இந்த எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸில் இந்த ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிற டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணணும். ஏதாவது ஒரு எண்டு, இந்த எண்டிலேருந்து எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கலாம், அல்லது இந்த எண்டிலேருந்து எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துகிட்டு இந்த இடத்துல அதோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்னங்கிறத ஃபைண்ட் பண்ணுறோம். இப்போ டோட்டலாக நம்ம ஃபைண்ட் பண்ண வேண்டியது இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மட்டும்தான் ஃபைண்ட் பண்ண போகிறோம். சரி, எதுக்காக இங்கே வேவ் ஈக்குவேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறோன்னா, வைப்ரேட் ஆகிறப்போ எப்படி ஆகும், இப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாகவே ஆகாது. வைப்ரேட் ஆனாலே அங்கே என்ன ஆகும், வேவ் ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்கும். இந்த வேவ் ஃபார்மேட் வர்றதுனால வேவ் ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். வேவ் ஈக்குவேஷன் என்னது, ∂2 y/∂t² இஸ் ஈக்குவல் டு a² ∂2 y/∂x². இப்போ பவுண்டரி இனிஷியல் கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் பவுண்டரி கண்டிஷன்ஸ் பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் இஸ் y of 0, t is equal to 0 for all t greater than 0. Next condition y of L, t is equal to 0 for all t greater than 0. இங்கே L ஏன் யூஸ் பண்ணுறோம்னா இந்த ஸ்ட்ரிங்கோட லென்த் L. இன்கேஸ் ஸ்ட்ரிங்கோட லென்த் 2L இருந்ததுன்னா இங்கே 2Lங்கிறத சேஞ்ச் பண்ணணும். இங்கே செகண்ட் வேல்யூ, இது ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறது எக்ஸ், செகண்டில் இருக்கிறது ஒய்யை நம்ம டீயாக கன்சிடர் பண்ணுறோம் இல்லையா, இந்த t வந்து செகண்டில் வர்றது பவுண்ட்ரி கண்டிஷன். Third condition, ∂y/∂t at x, 0 is equal to 0. Length என்னது 0 less than x less than L. Fourth condition, y of x, 0 is equal to f of x ன்னு கண்டிஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. f of xங்கிறது நம்ம சம்மில் என்னது, y is equal to k × lx - x² கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, yனாலும் f of xனாலும் சேம் தான். அந்த f of x வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறோம். x வேல்யூ 0லேருந்து Lக்குள்ளார இருக்கும். இது இனிஷியல் கண்டிஷன். இந்த செகண்ட் வேல்யூ 0 வர்றது இனிஷியல் கண்டிஷன், செகண்ட் வேல்யூ t வருது இல்லையா, இந்த வர்றது பவுண்ட்ரி கண்டிஷன். இதில் சூட்டபிள் சொல்யூஷன் என்னன்னா, நம்ம ஏற்கனவே 3 சொல்யூஷன்ஸ் பார்த்தோம். அதில் இந்த சம்முக்கு சூட்டபிள் சொல்யூஷன் எதுன்னு பார்த்தோம்னா, y of x, t is equal to c1 cos px plus c2 sin px into c3 cos pat plus c4 sin pat. Take this as equation 1. Now applying condition 1 in equation 1. இந்த ஈக்குவேஷன் 1 கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு கண்டிஷன் 1 ஈக்குவேஷன் 1க்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். கண்டிஷன் 1 என்ன கொடுத்துருக்காங்க, y of 0, t is equal to 0. அப்போ என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம், ஈக்குவேஷன் 1ல் எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல 0 சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். எக்ஸுக்கு பதிலாக 0 சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஈக்குவேஷன் 1 என்ன ஆகும்னு பாருங்கள், c1 cos 0 plus c2 sin 0 இன்ட்டு இங்கே எக்ஸே இல்லை, அப்போ என்ன வரும், அந்த டேர்ம் அப்படியே எழுதிடணும், c3 cos pat plus c4 sin pat. This value is equal to 0. ஏன்னா அங்கே கண்டிஷன் என்னது, y of 0, t equal to 0. cos 0 value is 1, sin 0 value 0. அப்போ இந்த செகண்ட் வேல்யூ வராது. c2 sin 0 என்ன ஆகிடும், 0 ஆகிடும். ரிமைனிங் c1 the bracket value c3 cos pat plus c4 sin pat is equal to 0. ரெண்டு வேல்யூஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி 0 வருதுன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு வேல்யூவாவது இதில் 0வாக இருக்கணும்.
இப்போ ரெண்டு வேல்யூ மல்டிப்ளை பண்ணி 0 வந்துருச்சு. அப்போ இதில் எது 0வாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத செக் பண்ணணும். இப்போ இந்த வேல்யூ எடுத்துக்கிறாங்க. C3 cos PAT ப்ளஸ் C4 sin PAT நாட் ஈக்குவல் டு 0. எப்படி இது நாட் ஈக்குவல் டு 0ன்னு சொல்கிறோன்னா, இது என்னது சூட்டபிள் சொல்யூஷன் போட்டிருக்காங்க இல்லையா. y of x, t இந்த வேல்யூ டிஃபைன்ட் ஃபார் ஆல் எக்ஸ் அண்ட் ஃபார் ஆல் டி. அதாவது இந்த சொல்யூஷன் வந்து எக்ஸோட வேல்யூ, எக்ஸுக்கு எந்த வேல்யூ கொடுத்தாலும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும், டீக்கு எந்த வேல்யூ கொடுத்தாலும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுங்கிற மாதிரி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போது இட் இஸ் டிஃபைன்ட் ஃபார் ஆல் டி. சிம்பிளாக சொல்லணும்னா டி உங்களோட ஈக்குவேஷனில் வந்தால் அது நாட் ஈக்குவல் டு 0, எக்ஸ் வந்ததுன்னா நாட் ஈக்குவல் டு 0. இங்கே டி இன்வால்வ் ஆகிருச்சா, டி இன்வால்வ் ஆனால் அது நாட் ஈக்குவல் டு 0. அப்போது இந்த டேர்ம் 0 இல்லை. அப்போ ரிமைனிங் என்ன வேல்யூ தான் இருக்குது, C1 தான் இருக்குது. அப்போ C1 0. இப்போ இந்த C1 வேல்யூ கிடச்சிருக்கு இல்லையா, இந்த C1-ஐ இதுக்கு ப்ரீவியஸ் ஈக்குவேஷன் என்னது, ஈக்குவேஷன் 1. y of x, tயில் இருக்க ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். ஈக்குவேஷன் 1ல் C1க்கு 0 போட்டுறோம். C1 0 போட்டுட்டா ரிமைனிங் என்ன இருக்கும், y of x, t is equal to C1 0 C2 sin px. இந்த ப்ராக்கெட்டில் இருக்க வேல்யூ அப்படியே C3 cos PAT plus C4 sin PAT. Consider this as equation 2. Now applying condition 2 in equation 2. Condition 2 என்ன கொடுத்துருக்காங்க, y of L, t is equal to 0. அப்போ என்ன பண்ணுறோம், இங்கே x இருக்கிற இடத்துல என்ன கொடுத்துருக்காங்க, L கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ x இருக்கிற இடத்துல L சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஈக்குவேஷன் 2ல். அப்போ x இருக்கிற இடத்துல Lனா இங்கே மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆகும், இங்கே x கிடையாது, இங்கே மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆகும். ஈக்குவேஷன் 2ல் செகண்ட் கண்டிஷன், அதாவது எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல எல் போட்டோம்னா C2 sin PL into C3 cos PAT plus C4 sin PAT is equal to 0. லாஸ்ட் இதில் பார்த்த மாதிரியே தான், இதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணி 0 வருதுன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு வேல்யூவாவது 0வாக இருக்கும். அப்போ 0வாக எது எது இருக்குங்கிறத செக் பண்ணுறோம். ஃபஸ்ட்டு இந்த வேல்யூ எடுத்துக்கிறேன். C3 cos PAT plus C4 sin PAT not equal to 0 because it is defined for all t. இந்த சம்மு பொறுத்த முடிகளும் t எந்தெந்த இடத்துல வருதோ t அண்ட் எக்ஸ் வந்தாலும் அந்த வேல்யூஸ் எல்லா எக்ஸ் வேல்யூக்கும் டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க. டி வந்தாலும் எல்லா டி வேல்யூக்குமே இந்த வேல்யூஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும், 0வாக ஆகாது. டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க, அதோட வேல்யூஸை டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்போது இந்த வேல்யூ நாட் ஈக்குவல் டு 0. Therefore either C2 equal to 0 or sin PL equal to 0. In case if we put C2 equal to 0, C2 0 போட்டோம்னா இதுக்கு முன்னாடி y of x, t எப்படி இருந்தது, C2 sin pxன்னு இருந்திருக்கும். செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் C2 sin px into C3 cos PAT plus C4 sin PATன்னு இருந்திருக்கும். C2க்கு 0 போட்டோம்னா டோட்டல் வேல்யூவும் 0 ஆகிடும். ஈக்குவேஷன் 2ல் C2க்கு 0 சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா டோட்டல் வேல்யூ 0. we get trivial solution. ஏதாவது ஒரு வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி டைரெக்டாக அப்படியே 0 வந்ததுன்னா அதுதான் trivial solution. அப்போ C2 not equal to 0. remaining sin PL. if sin PL is equal to 0, PL is equal to sin லெஃப்ட் சைட்லேருந்து ரைட் சைடில் போகிறப்போ sin inverse 0. sin inverse 0னா என்ன மீனிங்னா சைனோட எந்த ஆங்கிளுக்கு 0 வருதுன்னு பார்க்குறோம். ஜென்ரலாக பார்த்தோம்னா n பைக்கு 0 வரும். அப்போ p வேல்யூ இஸ் n பை டிவைடட் பை l. லெஃப்ட் சைடில் மல்டிப்ளையில் இருக்கிறது ரைட் சைடில் போகிறப்போ டிவைடில் வந்துடுது. இப்போ சப்ஸ்டியூட் p வேல்யூ இன் ஈக்குவேஷன் 2. ஈக்குவேஷன் 2ல் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா ஈக்குவேஷன் 2 என்னது, y of x, t is equal to C2 sin pxன்னு இருந்திருக்கும். pxங்கிறப்போ pயோட வேல்யூ என்னது, n பை பை l இன்ட்டு x. C3 cos PATன்னு வரும். இங்கே p வேல்யூ n பை பை l at plus C4 sin PAT. இங்கே pயோட வேல்யூ n பை பை l at. இது ஈக்குவேஷன் 3ன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். அடுத்ததாக வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஏன் இங்கே டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம்னா நம்மளோட தேர்ட் கண்டிஷன் என்னவாக இருக்கும்னா ∂y by ∂t at the point x, 0ன்னு இருக்கும். அப்போது ∂y by ∂t இருந்தால் தான் நம்ம தேர்ட் கண்டிஷனை அப்ளை பண்ண முடியும். அதனால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம். ஹியர் டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் ஈக்குவேஷன் 3 பார்ஷியலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டி. இங்கே யூஸ் பண்ணுறது பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டி. அப்போ ஒய்யை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம்னா ∂y by ∂t of x, t is equal to, here x is constant, C2 sin n pi x by l. இந்த டேர்ம்ஸ் ஃபுல்லாக கான்ஸ்டன்ட். t இன்வால்வ் ஆகிறது மட்டும்தான் ஃபங்க்ஷன். இங்கே ரெட்டில் போட்டிருக்கிறது மட்டும்தான் அந்த டிஃப்ரென்ஷியேஷன் அப்ளை பண்ணுற டேர்ம்ஸ்.
C3 differentiation of cos is minus sin n pi at by L into coefficient of t. இங்கே t ஓட coefficient என்னது n pi a by L. டிஃப்ரென்ஷியேஷன்னா அந்த கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து மல்டிப்ளேயில் வரும், இன்டகிரேஷனில் டிவைடில் பார்த்துருப்போம். ப்ளஸ் C4 sin differentiation of sin value is cos n pi at by L into coefficient of t. coefficient of tங்கிறப்போ n pi a by L. இதை ஈக்குவேஷன் 4ன்னு எடுத்துக்கிறோம். Now applying condition 3 in equation 4. Condition 3 என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா dou y by dou t at x, 0 is equal to 0. அப்போ equation 4ல tக்கு பதிலாக 0 அப்ளை பண்ண போகிறோம். இப்போ tக்கு பதிலாக 0 அப்ளை பண்ணால் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஈக்குவேஷன் 4 இருக்குது. இந்த ஈக்குவேஷன் 4ல் t இருக்கிற இடத்துல 0 அப்ளை பண்ணுறேன். t இருக்கிற இடத்துல 0னா இந்த டேர்ம் எல்லாமே அப்படியே தான் வரும். C2 sin n pi x by L அப்படியே வரும். இங்கே டீக்கு பதிலாக 0 போட்டோம்னா என்ன வரும்? sin 0 வேல்யூ 0. இப்போ இந்த டேர்ம் ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறது ஃபுல்லாக 0. இங்கே t இருக்கிற இடத்துல 0 போட்டோம்னா cos 0. cos 0 வேல்யூ 1. அப்போ இந்த ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிறதுல ரிமைனிங் இது cos 0 1. அப்போ ரிமைனிங் என்ன இருக்கும்? C4 n pi a by L இருக்கும். இங்கே C2 sin n pi x by L இருக்கும். அந்த டேர்ம் தான் இங்கே எழுதியிருக்கேன். C2 sin n pi x by L into C4 n pi a by L is equal to 0. இப்போ இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, இந்த வேல்யூ 0ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ எது எது 0வாக இருக்காதுங்கிறத செக் பண்ணுவோம். லாஸ்ட்டு மாதிரியே தான். இப்போ C2 0வாக இல்லை, இதில் ஏதாவது ஒரு வேல்யூ 0வாக இருந்தாலே இந்த வேல்யூ 0 ஆகிடும். அப்போ எந்த வேல்யூ 0 ஆகுதுங்கிறதுக்காக இதை ப்ரொசீட் பண்ணுறோம். இப்போ C2 0வாக இருக்காது, ஏன்னா C2 0 போட்டோம்னா டோட்டல் வேல்யூ 0ன்னு இதுக்கு ப்ரீவியஸ் கண்டிஷன்லேயே பார்த்தோம். இப்போ C2 நாட் ஈக்குவல் டு 0, ஏன்னா 0 போட்டோம்னா ட்ரிவியல் சொல்யூஷனாக வந்துடும். sin n pi x by L நாட் ஈக்குவல் டு 0ன்ட்டாங்க. ஏன்? இங்கே எக்ஸ் வந்துருச்சா? எக்ஸ் வந்தாலே இதுக்கு டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க வேல்யூஸ். அப்போ இட் இஸ் டிஃபைன்ட் ஃபார் ஆல் எக்ஸ். எக்ஸ் வந்தாலும் டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க, டி வந்தாலுமே டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட்டு n pi a by L இது நாட் ஈக்குவல் டு 0. இது எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட்ஸ். n கான்ஸ்டன்ட், a கான்ஸ்டன்ட், L கான்ஸ்டன்ட், பைங்கிறதும் கான்ஸ்டன்ட் தான், எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட். இது நாட் ஈக்குவல் டு 0. இப்போ இதெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட்ங்கிறதுனால நாட் ஈக்குவல் டு 0. இப்போ C2 0 இல்லை, sin n pi x by L 0 இல்லை, n pi a by Lனும் 0 இல்லை. அப்போ ரிமைனிங் எது தான் 0வாக இருக்கும்? C4 தான் 0. அப்போ C4 0ங்கிற ஆன்சரை வந்து ஈக்குவேஷன் 3ல் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். ஈக்குவேஷன் 3ல் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். இப்போ C4 0ன்ட்டு இந்த ஈக்குவேஷன் 3ல் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். அப்போ ரிமைனிங் நமக்கு என்ன வரும்? y of x, t is equal to C2 sin n pi x by L, C3 cos n pi at by L. C4 தான் 0. 0ங்கிறப்போ இந்த டேர்ம் வந்து 0 ஆகிடுது. இப்போது C2 C3 எல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் தான், அதை மல்டிப்ளை இங்கே ஸ்ப்ளிட் ஆகிருக்கிறத ஃபஸ்ட்டில் எழுதிக்கிறேன். C2 C3 sin n pi x by L cos n pi at by L. இந்த C2 C3 கான்ஸ்டன்ட் சொன்னாலே இதை மல்டிப்ளை பண்ணாலும் எகெயின் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் தான் கிடைக்கும். அந்த கான்ஸ்டன்ட் Cnன்னு நம்மளாக எடுத்துக்கிறோம். Cn sin n pi x by L cos n pi at by L. நெக்ஸ்ட்டு தி மோஸ்ட் ஜென்ரல் சொல்யூஷன் எழுதுகிறோம். மோஸ்ட் ஜென்ரல் சொல்யூஷன்னா லாஸ்ட்டாக நம்ம வேல்யூ இருக்கு இல்லையா, y of x, t, அதே வேல்யூ தான் இது எல்லாமே. சம்மேஷன் மட்டும் எக்ஸஸாக வரும். இதுதான் மோஸ்ட் ஜென்ரல் சொல்யூஷன். லாஸ்ட் ஈக்குவேஷன் என்னவோ அதுவே தான் எழுதியிருக்கேன். இந்த சம்மேஷன் மட்டும் எக்ஸஸாக வரும். சம்மேஷன் n varies from 1 to infinity, இது மட்டும் எக்ஸஸாக வரும். அதுதான் மோஸ்ட் ஜென்ரல் சொல்யூஷன். இந்த சொல்யூஷன் வந்து ஈக்குவேஷன் 5 வச்சுக்கிறோம். அடுத்து கண்டிஷன் 4 அப்ளை பண்ணுறோம். கண்டிஷன் 4 என்னென்னா y of x, 0 equal to f of x. அந்த f of x நம்மளோட சம்மில் என்னது? k into lx minus x square. கண்டிஷன் 4 ஈக்குவேஷன் 5க்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். இப்போ என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்? y of x, 0வா? அப்போ எதுக்கு பதிலாக 0 போட்டிருக்காங்க? t இருக்கிற இடத்துல 0. t இருக்கிற இடத்துல 0 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஈக்குவேஷன் 5ல். அப்போ ரிமைனிங் என்ன வரும்? சம்மேஷன் n varies from 1 to infinity Cn sin n pi x by L. இங்கே tக்கு பதிலாக 0னா cos 0. cos 0 வேல்யூ 1. this is equal to ரைட் சைடு அப்படியே தான் வரும், k into lx minus x square. இந்த ஃபார்மேட் ஆல்ரெடி நம்ம ஃபஸ்ட் யூனிட்லேயே பார்த்துருக்கோம். அது என்னென்னா half range sin series ஃபார்மேட்டில் இருக்குது. f of x is equal to summation n varies from 1 to infinity bn sin n pi x by L. இந்த f of xக்கு வேல்யூ தான் நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம். இதையும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள். f of x
is equal to summation இங்கே bn இருக்குது இங்கே cn sin n pi x by l இதே ஃபார்மேட் தான் f of x வேல்யூவை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எழுதியிருக்கோம் இதில் bn வேல்யூ என்னது bn is equal to 2 by l integral 0 to l f of x sin n pi x by l dx அப்போ இங்கே bnக்கு பதிலாக நமக்கு இங்கே cn இருக்குது அப்போது half range sin series அதே ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ cn வேல்யூ is equal to 2 by l integral 0 to l f of x sin n pi x by l dx இப்போ நம்மளோட f of x ஆல்ரெடி கொஷினில் கொடுத்துட்டாங்க k into lx minus x square into இந்த வேல்யூஸ் அப்படியே எழுதிக்கிறோம் sin n pi x by l into dx போட்டுக்கிறோம் இப்போ பெர்னாலிஸ் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுறோம் இந்த கேங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் அதை விட்டுட்டு ரிமைனிங்க்கு தான் பெர்னாலிஸ் ஃபார்முலா u value is lx minus x square v value is sin n pi x by l இப்போ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் uவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்ப u dash x differentiation of x is 1 remaining l minus differentiation of x square value is 2x again differentiating we get u double dash is equal to differentiation of l here l is constant இங்கே கான்ஸ்டன்ட் வந்து மல்டிப்ளேயில் வருது ஃபங்க்ஷனோட மல்டிப்ளேயில் வரதுனால அது அப்படியே வருது இங்கே தனியாக இருக்கிறப்போ இது கான்ஸ்டண்ட்டை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் 0 2xோட டிஃப்ரென்ஷியேஷன் 2 இந்த மைனஸ் அப்படியே வந்துடும் இப்போ இன்டெகிரேட் பண்ணுறோம் சைனோட இன்டெகிரேஷன் மைனஸ் காஸ் n pi x by l டிவைடில் என்ன வந்துடும் எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் இங்கே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா n pi by l எகெயின் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா v2 இங்கே மைனஸ் இருக்குது அப்படியே மைனஸ் போட்டுக்கிறோம் காசோட இன்டெகிரேஷன் என்னது சைன் n pi x by l டிவைடில் n ஸ்கொயர் பை ஸ்கொயர் பை l ஸ்கொயர்னு வந்துடும் அகெயின் இன்டெகிரேட் பண்ணோம்னா சைனோட இன்டெகிரேஷன் மைனஸில் வரும் இங்கே ஆல்ரெடி ஒரு மைனஸ் இருக்குது அப்போ ப்ளஸ் காஸ் n pi x by l டிவைட் பை n கியூப் பை கியூப் பை l கியூப் cn is equal to 2k by l இந்த கேங்கிறது கான்ஸ்டன்ட்னால வெளியே எடுத்துட்டோம் இங்கே ரிமைனிங் என்ன எழுதியிருக்கேன்னா u v1 minus u dash v2 plus u double dash v3 இந்த பெர்னாலிஸ் அப்ளை பண்ணுவோம் இல்லையா அதே ஃபார்மேட் தான் எழுதியிருக்கும் அங்கெல்லாம் டிவைடில் இருக்கும் இல்லையா அந்த டினாமினேட்டரில் இருந்ததெல்லாம் இங்கே நியூமரேட்டரில் வர்றப்போ ரெசிப்ரோக்கல் எழுதியிருப்பேன் அதை மறந்துடக்கூடாது l by n pi இங்கே பாருங்கள் l square by n square pi square இங்கே l cube by n cube pi cubeன்னு எழுதியிருப்பேன் லிமிட்ஸ் 0 to l now substituting upper limit for x upper limit value என்ன l அப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக எல் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்த்தோம்னா இங்கே ஆல்ரெடி ஒரு எல் இருக்குது இப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக எல் இன்ட்டு எல் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக எல் போட்டோம்னா எல் ஸ்கொயர் இப்போ எல் ஸ்கொயர் மைனஸ் எல் ஸ்கொயர் வேல்யூ 0 ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் 0 இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ் வந்ததிலே ஃபஸ்ட்டு சைனுக்கு செக் பண்ணிக்கோங்க இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக எல் போட்டோம்னா எல் கேன்சல் ஆகிடுமா சைன் n pi 0 இப்போ இந்த வேல்யூஸ் நீங்கள் செக் பண்ண தேவையில்லை இங்கே சைன் இருந்ததுன்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் சைனுக்கு கொடுங்க இது 0 next value minus 2l cube by n cube pi cube cos n pi xக்கு பதிலாக l இங்கே டினாமினேட்டரில் ஒரு l கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா cos n pi அந்த வேல்யூ தான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் அப்பர் லிமிட்டில் ஃபஸ்ட்டு 2 வேல்யூ 0 தேர்ட் வேல்யூ மட்டும்தான் இருக்குது மைனஸ் லோயர் லிமிட்க்கு முன்னாடி எப்போவுமே ஒரு மைனஸ் பண்ணோம் அந்த மைனஸ் தான் இது லோயர் லிமிட் வேல்யூ 0வா அப்போ இங்கே 0 போட்டோம்னா 0 minus 0னா 0 ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் 0 இங்கே 0 போட்டோம்னா சைன் 0 வேல்யூ 0 இங்கே தேர்ட்க்கு மைனஸ் 2l cube by n cube pi cube cos 0 இப்போ ரிமைனிங் நமக்கு என்ன வந்திருக்கு மைனஸ் 2l cube by n cube pi cube cos n pi வேல்யூ மைனஸ் 1 பவர் n மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் 2l cube by n cube pi cube cos 0வோட வேல்யூ 1 இப்போ இது ரெண்டுலேயும் காமனாக என்ன டேர்ம் இருக்கோ அதை வெளியே எடுக்கலாம் காமன் டேர்ம் என்ன இருக்குது 2l cube by n cube pi cube இங்கேயும் இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது அந்த டேர்ம் வெளியே எடுத்துறோம் ஆல்ரெடி 2k by l வெளியே இருக்குது இப்போ இந்த டேர்ம் வெளியே எடுத்திருக்கோம் 2l cube by n cube pi cube ரிமைனிங் எழுதுகிறப்போ இந்த டேர்ம் ப்ளஸில் வரும் இந்த டேர்ம் மைனஸில் வருது இல்லையா அந்த ப்ளஸ் டேர்ம் ஃபஸ்ட் எழுதிக்கிறேன் 1 minus of minus 1 to the power n here l and numerator 1l cancel remaining 4k l square divided by n cube pi cube 1 minus of minus 1 power n எப்போல்லாம் இந்த ஃபார்மேட் வருதோ அப்போ என்னுக்கு பதிலாக ஈவன் வேல்யூஸ் கொடுத்தா என்ன வருது ஆட் வேல்யூஸ் கொடுத்தா என்ன வருதுங்கிறத செக் பண்ணணும் nக்கு ஈவன் நம்பர் கொடுக்குறேன் புட் n equal to 2 what we get minus 1 square value is plus 1 1 minus 1 is 0 total value is 0 if you put n is equal to 3
minus 1 the whole cube. Minus 1 whole cube value is minus 1. Here minus into minus plus. 1 plus 1, 2. 2 into 4 ங்கிறப்போ 8. அப்போ 8 k L square by n cube pi cube. nக்கு ஆட் வேல்யூ கொடுத்தா இங்கே 2 வருது. 2 into 4ங்கிறப்போ 8ல் வந்துடுது. ஈவன் வேல்யூ கொடுத்தா 0. 0 into இந்த வேல்யூங்கிறப்போ 0 வந்துடுது. இப்போ நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணியிருக்கிறது cn. இந்த cn வேல்யூவை ஈக்குவேஷன் 5ல் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். ஈக்குவேஷன் 5னா எதுனா the most general solution இருக்கு இல்லையா, y of x, t is equal to summation n varies from 1 to infinity cn sin n pi x by l cos n pi at by l. இந்த ஈக்குவேஷனில் தான் cnக்கு மட்டும் இப்போ வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். அப்போ cnக்கு மட்டும் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ரிமைனிங் என்ன வருதுன்னு பாருங்கள். சம்மேஷன் n varies from odd to infinity போட்டிருக்கோம். ஏன்னா cnோட வேல்யூ ஆட் நம்பர்ஸ்க்கு தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது. cnக்கு பதிலாக 8k L square by n cube pi cube. ரிமைனிங் இருக்க ரெண்டு டேர்ம் ஆல்ரெடி இந்த ஈக்குவேஷனில் இருக்க டேர்ம்ஸே தான். இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆட்ல இருந்து 1 to infinity கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். இப்போ இந்த ரிமார்க்ஸை பாருங்கள். ஆட்ல இருந்து 1 to infinity கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா nக்கு பதிலாக 2n minus 1 ரீப்ளேஸ் பண்ணுறாங்க. இப்போ இதில் எது எது கான்ஸ்டண்ட்டோ அதை ஃபஸ்ட்டு வெளியே எடுத்துருங்க. 8 கான்ஸ்டன்ட், k L square கான்ஸ்டன்ட், pi cube கான்ஸ்டன்ட். அப்போ 8k L square by pi cube கான்ஸ்டன்ட். ரிமைனிங் சம்மேஷன் n varies from 1 to infinity. இங்கே என்ன இருக்கும், 1 by n cube. nக்கு பதிலாக 2n minus 1 the whole cube sin 2n minus 1. இங்கே nக்கு பதிலாக 2n minus 1 pi x by l cos n இருக்கிற இடத்துல 2n minus 1 pi at by l. இதில் ரிமார்க்ஸ் மட்டும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஆட் டு இன்ஃபினிட்டியிலேருந்து 1 to infinity இருந்ததுன்னா nக்கு பதிலாக 2n minus 1 ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம். அதே 0 to infinity கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா 2n plus 1 ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம். ஈவன் டு இன்ஃபினிட்டியிலேருந்து 1 to infinity இருந்ததுன்னா 2n. ஈவன் டு இன்ஃபினிட்டியிலேருந்து 0 to infinity ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதா இருந்ததுன்னா கன்வெர்ட் பண்ணுறதா இருந்ததுன்னா nக்கு பதிலாக 2n plus 2.